پاکستان نے 40 سال تک لاکھوں افغان مہاجرین کی میزبانی کی. ان کی واپسی کے لیے بہت منظم طریقے سے اقدامات کیے گئے ہیں. انسانی بنیادوں پر افغان مہاجرین کے انخلاء کی ڈیڈ لائن میں متعدد بار توسیع کی ہے. غیر قانونی افغان باشندے دہشت گردی اور سنگین جرائم میں ملوث ہیں. بھارت میں پرتشدد واقعات بھارتی حکومت کی بڑھتی انتہا پسند پالیسیوں کا نتیجہ ہیں. بھارت ریاستی سرپرستی میں پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث ہے. مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے عالمی برادری کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی جرمن جریدے سے گفتگو. پاکستان نے افغانستان میں موجود دہشت گرد تنظیموں کے لیے محفوظ پناہ گاہوں کا معاملہ اقوام متحدہ میں اٹھا دیا. افغانستان کی سرزمین سے دراندازی اور حملوں کے ثبوت سلامتی کونسل میں پیش کر دیے. افغانستان میں 60 سے زائد عسکریت سم کیمپ قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں. عرب نیوز کے مطابق اقوام متحدہ میں پاکستان کے مندوب نے بتایا کہ پاکستان کے پاس دہشت گرد گروہوں کی مشترکہ تربیتی مشقوں کے ثبوت موجود ہیں. امریکہ نے چھٹی بار غزہ میں فوری جنگ بندی کی قرارداد ویٹو کر دی. قرارداد میں جنگ بندی، امداد کی رسائی اور یرغمالیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا تھا. یو این سلامتی کونسل میں قرارداد کے حق میں 14 ارکان نے ووٹ دیا. پاکستانی مندوب عاصم افتخار کا خطاب. کہا، غزہ میں بچے بھوک سے مر رہے ہیں. روزانہ درجنوں شہریوں کو شہید کیا جا رہا ہے. فوری غیر مشروط جنگ بندی ہونی چاہیے. پاکستان کی آزاد فلسطینی ریاست کے لیے کوششیں جاری رہیں گی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز نے جسٹس سرفراز ڈوگر کے مختلف اقدامات چیلنج کر دیے. جج کو کام سے روکنے کی درخواست ہائی کورٹ میں قابل سماعت نہیں. جج کو صرف آرٹیکل 209 کے تحت کام سے روکا جا سکتا ہے. 5 ججز کی جانب سے آرٹیکل 3/184 کے تحت درخواست دائر کی گئی. درخواست کے مطابق آرٹیکل 202 کے تحت بنے رولز کے تحت ہی چیف جسٹس بینچ تشکیل دے سکتے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے حالیہ رولز غیر قانونی قرار دیے جائیں. امید ہے کچھ سپورٹ آپ کو سپریم کورٹ سے بھی ملے گی؟ سر، ہمارا ہمیشہ قانون پہ بلیف رہا ہے اور انصاف، یہی ہماری بات ہے. اس عمل سے عام شہری کو یہ نہیں لگے گا کہ اگر ججز بھی اس طرح جا رہے ہیں؟ نہیں ہے سر، میں کوئی انٹرویو دوں اچھا نہیں لگے گا. سپریم کورٹ پیشی پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس محسن اختر کیانی سے صحافیوں نے سوالات میں پوچھا، آپ کو امید ہے کہ سپریم کورٹ سے کوئی سپورٹ ملے گی؟ ہمارا ہمیشہ عدل و انصاف کے ساتھ قانون پر یقین رہا. جسٹس محسن اختر کیانی کا جواب. ججز بھی اس طرح انصاف کے لیے جا رہے ہیں کہ جواب میں کہا، جس پر میں کوئی کمنٹ نہیں کروں گا. میرے سامنے ذاتی رائے نہیں ہوتی. کیسز کی سماعت مکمل کر کے پھر یہاں آئے ہیں. صحافی نے سوال کیا، چیف جسٹس ڈوگر کے بنائے گئے بینچز کے ججز کے ساتھ آپ بیٹھ رہے ہیں یا نہیں؟ جسٹس محسن اختر کیانی نے رد عمل میں کہا، نہیں، وہ ہمارے ساتھ نہیں بیٹھ رہے. صدر مملکت کا دورہ چین. آصف علی زرداری ارمچی سے کاشغر روانہ ہو گئے. صدر مملکت کی موجودگی میں ارمچی میں 3 مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط. لائیو سٹاک انڈسٹری میں جدت، جدید ٹیکسٹائل انڈسٹریل پارک کے قیام اور فائر ٹرکس اور ایمرجنسی آلات کی فراہمی و خدمات کی مفاہمتی یادداشت شامل. اس موقع پر صدر مملکت نے کہا کہ یہ یادداشتیں خوراک کے تحفظ، صنعتی ترقی، برآمدات اور آفات سے نمٹنے کی صلاحیت کو بہتر بنائیں گی. میں نے پنجاب بھر میں جو سیلاب سے متاثرہ لوگ ہیں، جن کے گھر گر گئے، ان کو 10 لاکھ روپیہ، تاریخ میں پہلی مرتبہ اتنا بڑا پیکج نہیں ملا. 10 لاکھ روپیہ جن کا گھر گر گیا ہے، جن کا پارشل گھر گرا ہے، جو اس کو ہم 5 لاکھ روپیہ دے رہے ہیں. بڑے شہروں سے ترقی شروع ہو کے بڑے شہروں میں ختم ہو جاتی تھی. اب چھوٹے شہروں سے ترقی شروع ہوگی اور انشاءاللہ تعالیٰ پورے پنجاب میں پھیلے گی.
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सरगोधा में इलेक्ट्रिक बसों के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, सरगोधा डिवीजन को 105 और शहर को 60 बसें फराहम होंगी। इलेक्ट्रिक बसें तलबा और खवातीन के लिए मुफ्त हैं। पंजाब में सैलाब से जिनके घर गिरे उन्हें 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। मकानात के जुज़वी नुकसान पर 5 लाख रुपए देंगे। 2 हफ्तों के अंदर सैलाब मुतासिरीन को चेक मिलना शुरू हो जाएंगे। जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जंग जीती। चंद घंटों में भारत को धूल चटा दी। सतलुज पे भी नॉर्मल फ्लोज ही हैं, लेकिन बाकी दोनों दरियाओं के बनिस्बत सतलुज पे थोड़ा सा पानी का बहाव ज़्यादा है, लेकिन अब पीछे से पानी कम्प्लीटली अब नॉर्मलसी की तरफ है और मज़ीद किसी किस्म के हाई फ्लो की वो बिल्कुल तवक्को नहीं है। और तमाम जगहों से इन तमाम दरियाओं पे पानी बड़ा तेज़ी से रिसीड कर रहा है। जितनी पॉन्डिंग्स थी वो तमाम पॉन्डिंग्स अब अपने इख्तिताम की तरफ और ड्रेनेज की तरफ जा रही है। मानसून अब मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका। आइंदा 1 हफ्ते तक बारिश का कोई इम्कान नहीं। DGPDM में इरफान काठिया ने कहा कि तमाम दरिया मामूल के मुताबिक बह रहे हैं। मोटरवे M5 के मुतासर सेक्शन को क्लियर करने का काम जारी है। NHA और सुई नॉर्दर्न की तरफ से पंजाब हुकूमत के साथ मुकम्मल ताउन जारी है। जलालपुर ता लोधरा रोड आमदोरफ्त के लिए बंद है। सो आज हमने बहुत पुरजोर इस्तदा की है कि अर्ली हेयरिंग, हमें बार बार अर्ली हेयरिंग ही मिलती है और अर्ली हेयरिंग भी नहीं मिलती। अर्ली हेयरिंग लगाते हैं और वो भी नहीं मिलती। तो आप मंडे के लिए इस केस को तो जो है लगाएं। कोई बर्डन नहीं है हाई कोर्ट के जजेस के ऊपर, माशाल्लाह बहुत बड़ी तादाद है। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI और बुशा बीबी की बरियत की दरख्वास्त ने पीर को मुकर्रर करने की इस्तदा। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज ने रिमार्क दिए कि रोस्टर देखकर बता देंगे। PTI वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने इस्तदा की, हमारी उम्मीदें अब हाई कोर्ट से ही हैं। मीडिया में गुफ्तगू में कहा कि अगर पीर को हमें तोशाखाना 2 केस में बरियत की तारीख नहीं मिलती तो फिर हम पेश नहीं होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तादाद पूरी, तनख्वाहें भी आ रही हैं, काम भी पूरा होना चाहिए। वज़ीर आला सिंध से विफाकी वज़ीर बराए फूड सिक्योरिटी राना तनवीर की मुलाकात। मुल्की सतह पर गंदम के लिए नेशनल पॉलिसी सूबों की मुशावरत से बनाने पर इत्तफाक। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने फूड सिक्योरिटी का खतरा पहले से जाहिर किया है। मुल्क में गुज़श्ता साल 6% गंदम की बिजाई कम हुई है। विफाकी वज़ीर ने कहा कि हुकूमत भी काश्तकारों को मदद फराहम करना चाहती है। गंदम की दरामद के बजाय अपने काश्तकारों को हौसला अफजाई की जाएगी ताकि अच्छी पैदावार हासिल हो सके। अगर GCC में शामिल कोई भी मुल्क ऐसा कोई इशारा देता है तो इसमें शामिल करने पर गौर कर सकते हैं। खुशकिस्मती से अब दुनिया न्यूक्लियर जंगों से महफूज है और उम्मीद करता हूं कि आइंदा भी ऐसा कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन पुराने दिफाई ताल्लुकात हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से मिस्र के वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राबता। मिस्री वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन दिफाई मुआहदे की मुबारकबाद दी और मुआहदे को ताउन और यकीन का अहम कदम करार दिया। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों वज़ीर ख़ारजा की जानिब से इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। पाक मिस्र ताउन और UN इजलास में मुलाकात का इआदा किया गया। पाकिस्तान का दिफाई मुआहदा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं कि एक बड़ी चीज़ हुई है, बहुत बड़ी चीज़ हुई है और इससे पाकिस्तान को एक दुनिया के अंदर और ख़ास तौर पर इस खित्ते के अंदर और मज़ीद अहमियत मिली है। पाकिस्तान और सऊदी अरब मुआहदे में कोई शक नहीं, बड़ी चीज़ है। ये वक्त की ज़रूरत थी। खित्ते में हमें बहुत बड़ी चीज़ मिली है।
साबिक विफाकी वजीर असद उमर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इसराइल ने गजा और कतर पर हमला किया है। इस खित्ते के अंदर भारत और इसराइल मिलकर धमकियां दे रहे हैं। पाकिस्तान की अस्करी ताकत को तो दुनिया मान रही है। मौजूदा लीडरशिप हुक्मरान का क्या किरदार है, ये बगैर सियासी मैंडेट के हुकूमत में बैठे हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज नुमाया तेजी आई। 100 इंडेक्स 700 पॉइंट बढ़कर पहली बार 1,58,700 की हद पार कर गया। स्टॉक माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान और पोलैंड के दरमियान गैस और तेल के शोबे में सरमायाकारी की पेशरफ सामने आई, जिस वजह से तेल और गैस की कंपनियों के हिस्से और कारोबार में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब में बाहमी दिफाई मुआहदा होने के बाद गुज़श्ता रोज भी स्टॉक मार्केट में नुमाया तेजी देखी गई।